ग्रान कतुनको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द कमरी मियाश मंगो तासो प किली माशरा इलाका के प इस्लामी मियाश बांधे मशहूर दा द आगे काल आखिरी जुमा दा कदरदानो द जुल्हज्जे मियाश आखिरी जुमा दा और ब्या मुहर्रम ना नवे कमरी साल नवे इस्लामी साल शुरू कीगी कदरदानो पदग़े जुल्हज्जे प अतलसम तारीख़ बांधे त इस तारीख़ इस्लाम के यो सानहा वाक़े हुआ चे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक द शहादत वाक़या आगा प तारीख़ द इस्लाम के वाक़े हुआ नो पदग़े मुनासबत सरा आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दग़ अज़ीमुश्शान ग़ुलाम व आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ज़ूम चे अगी मुबारक पर निकाह के आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अवल यो लूर बीबी राला और नुरुसबिया दोम लूर बीबी दगी मुबारक पर निकाह के राला चागा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ते दगी मुबारक पर खिदमत बांधे दगी मुबारक पर शान बांधे नन स्तासो खिदमत की वह प्रोग्राम पेश को दस्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खिसकी तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉलेज पर 09125844584 बांधे व्हाट्सएप पर लार हम तासो खपल पुख्तने सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज की राले गले शे कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु लोए एहसान दे चिमुंगो तासला दीन इस्लाम राकड़े दे नूर द इस्लाम राकड़े दे पदग़े दीन इस्लाम के ढेर अजीम हस्ते तिर शुवी दी चे आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ग़ुलामे के आगे पखपल वक्त के दीन इस्लाम ढेर खिदमत करे दे सहाबाए किरामों के अजीम हस्ते तिर शुवी दे अहले बैत इज़ाम के अजीम हस्ते तिर शुवी पर सहाबाए किरामों के यो अजीम सहाबी सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ज़ात बाबरकात यो ज़लंदाज़ तोरे दे आगे मुबारक सहाबाए किरामों के आग वक्त के इस्लाम कबूल करो शदी मुबारक नमक के 1.5 लाख कसानो इस्लाम कबूल करो टोल ना अवल शिकम अजीम हस्ते आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बंदे ईमान रोड़े दे अगीब बारा के मौरखीन फरमाई चे आगा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुबारक वा और ब्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मुबारक इस्लाम कबूल को और ब्या माशुमान के सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु मुबारक इस्लाम कबूल को ब्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक प तरग़ीब और प तबलीग़ बांधे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हम इस्लाम कबूल करो नो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक दा हम इब्तिदा के ढेर लग खल को इस्लाम कबूल करो आग वक्त के द मुबारक हम इस्लाम कबूल करो और द मुबारक द इस्लाम कबलोल नमख के हम दौर जाहिलियत के हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ढेर पाक जोनते रखड़ो मुआशरा के आगा बदे आगा गलत कारून चे आगे के बाद खलक आगा वक्त के मुब्तलाऊ सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक द आगे द गन्ना द हागे गलत आदतुन हम अल्लाह जल्ल शानुहु इस्लाम नमख के हम महफूज सातलो इस्लाम के दरन हो असे हम आगे मुबारकानो खफलजान पाक सातलो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक बता बसीरत के दा खबर मनकूल द शदी मुबारक द इस्लाम नमख के हम मुआशरा के मौजूद द बाज़ गलत कारून न दीजान सातलो नो कददानो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक आगा अजीम और आगा खुश नसीब हस्ती दा चे दगी पर निकाह के आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दुल्लुरियान मुबारकाने अगर आगली दी आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अवल खल योलुर बीबी मुबारक दी पर निकाह के वरकड़ला सवक़ पस आगा मुबारक बीमार शा वफ़ात शा आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बे अखपल अब्बल बीबी द अखपल बल लुर बीबी मुबारक आगा दी पर निकाह के वरकड़ला नज़क हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक लक़ब शदे आगा ज़ुन्नूरैन दे दी मुबारक त ज़ुन्नूरैन वे लिखीगी आग अजीम हस्ती चे अगी से दो नूर हो त आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक यो लूर बीबी आगा यो नूर और ब्या द्वम लूर बीबी से आगा द्वम नूर नो ज़क दी लक़ब शदे आगा ज़ुन्नूरैन शो चे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द कोरने दुआ नूर दुआ अजीम हस्ते द दुआ बाबरकत लुरियान मुबारकाने द दी मुबारक पर निकाह के रागली दी और कल शदी मुबारक द्वम बीबी मुबारक हम वफ़ात शा नो आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक को फरमाया के ज़मान नूर लुटियान नमा बागा हम उस्मान गनीला पर निकाह के वरकड़े हुए नो आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अवलीन दो खुलफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक दी दोनों मुबारकान तदा शरफ़ हासिल शिद्दा मुबारकान द आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बास खरू ददी मुबारकान लुरियान आक़ई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पर निकाह के
او بیا رستنی دوه خلفای راشدین چې دي هغې ته دا سعادت حاصل دي چې د دې په نکاح کې د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک لوریانې هغه راغلی وې. نو مخکینی دوه خلفای راشدین هغه د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د سخر سعادت ورته حاصل دی او رستنی دوه خلفای راشدین ته د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د زوم جوړېدو هغه سعادت حاصل دی. هغه حدیث پاک چې کوم د نن موضوع دپاره د صحیح البخاري نه ټاکلی دی هغې کې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک خپل لاس مبارک بیعت رضوان په موقع باندې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د لاس مبارک ته اشاره وفرمایل چې دا د حضرت عثمان غني صاحب طرف نه دا د هغه لاس دی او دې مبارک د هغې خپل لاس مبارک ته د هغې لاس ووې او بیعت رضوان کې په هغې باندې دې مبارک بیعت واغوستلو. نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک دی مبارک صلح حدیبیه په موقع باندې دی مبارک ته آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک قریش مکه سره د مذاکرات دپاره دی ولېږل چې تاسو لاړ شئ او د مکې مکرمې خلکو سره مذاکرات وکړئ. چې کله سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک مذاکرات دپاره مکې مکرمې ته او خاص طور باندې بیت الله شریف ته ورغلو نو د مکې مکرمې خلکو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک ته دغه موقع ورکړله او دغه سہولت ورکړو دا اجازت ورکړو چې تاسو غواړئ چې بیت الله شریف نه طواف وکړئ نو تاسو طواف کولی شئ. بهر مکې مکرمې ښار سره نږدې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د صحابه کرامو لوی لښکر چې هغه تقریبا 1400 کم و بیش صحابه کرامو دومره لوی تعداد حدیبیه په موقع باندې قریش مکه آقا کریم علیه الصلاة والسلام او دغه صحابه کرام بیت الله شریف ته او دغه شانته عمره عبادت ته هغې نه راپرېښودل خو حضرت عثمان غني صاحب ته دا اجازت ورکړه که چېرې تاسو دلته کې د بیت الله شریف طواف کول غواړئ دغې حدیبیې په موقع باندې تاسو راغلی مذاکرات دپاره که تاسو طواف کول غواړئ نو تاسو د الله جل شأنه دغه عبادت وکړئ او دغه طواف وکړئ. نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک تاریخی الفاظ فرمایل د مبارک په جواب کې فرمایل چې ما كنت لأطوف حتى يطوف به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې پورې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته د بیت الله شریف نه د طواف کولو د دغه عبادت اجازت نه میلو شوي زه عثمان غني د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه بغیر دغه عبادت نه کوم. ما ته تاسو اجازت د عبادت راکوئ او زما آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک تاسو اجازت نه ورکوئ نو زه د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته ملګرتیا او د هغې مبارک د مشورې نه بغیر د رب ذوالجلال دغه عبادت نه کوم. نو که دا نو دا د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره د مینې محبت دلیلو چې صلح حدیبیه په موقع باندې دی ته کفار مکه اجازت ورکو چې تاسو راشئ طواف وکړئ او د رب عبادت وکړئ بیت الله شریف ته لاړ شئ. دا د دې کلي او دا د دې وطن دی مبارک دلته نه هجرت باندې مجبوره کړل او واپس دی مبارک خپل کلي وطن ته راله بیت الله شریف ته راله هغه بیت الله شریف کوم ځای کې د دې ماشومتوب تېر شوی کوم ځای کې د دې ځواني تېره شوې هلته کې ورته موقع وه چې د الله جل شأنه دغه عبادت کړی وی خو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ملګرتیا او سرپرستۍ نه بغیر دغه عبادت نه د مبارک انکار وکړو او بیا چا خبره دروغه مشهوره کړه چې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړی شو. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام بعد صحابه کرامو نه صلح حدیبیه په موقع باندې بیا بیعت اغوستلو نو دغه وخت کې د مبارک لاس مبارک ته اشاره وکړله او فرمایل چې دا د حضرت عثمان غني لاس دی او د مبارک په هغې باندې د حضرت عثمان غني صاحب د طرف نه بیعت واغوستلو. نو دا حضرت عثمان غني صاحب ته دا سعادت حاصل دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خپل لاس مبارک ته حضرت عثمان غني لاس وفرمایل او د هغې د طرف نه په خپله آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هغه بیعت وکړلو. نو که دا نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک ته اسلام کې ډېر فضیلتونه حاصل دي ډېر برکات حاصل دي او هغې مبارک هم آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سره د اسلام په هر ضرورت په وخت کې د خپل مال سره خپل جان سره تعاون کړی دی. چې کله مکې مکرمې نه صحابه کرامو هجرت مدینه منورې ته شروع کړو نو مدینه منوره کې د مسلمانانو تعداد سوا شو آبادی سوا شوه نو چې کله قدردانو آبادۍ سوا شي نو هلته کې بیا اوبو استعمال هم ډېر شي. لکه موږ خپل کلي وطن ته وګورو قدردانو چې اوس کوم کلي کې آبادۍ ډېر وي نو هلته کې د اوبو استعمال هم ډېر وي. نو قدردانو دغه شانته مدینه منورې په ځمکه باندې چې مکې مکرمې نه صحابه کرامو هجرتونه وکړل او سونو صحابه کرام مدینه منورې په ځمکه باندې هغې ځان رسولو نو مدینه منورې په ځمکه کې هم آبادۍ سوا شو. نو مورخین لیکي چې مدینه منورې کې
کویان خو ډېرو خو د هغې اوبو کې خوند و، هغه اوبو خوږې اوبه نه وې، هغې کې خوند و، تریخوالی و پکې. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته او صحابه کرامو ته چې هغه زمانه کې ابتدایي زمانه کې صرف یو کوی و د خوږو اوبو والا، هغې ته بیر روما ویل کېده. دا بیر روما دا د یو یهودي کوی و او هغه به د مسلمانانو نه ډېرې پیسې اخیستل او ډېرو پیسو نه وروسته به د هغې کوی هغه اوبو مسلمانانو ته ورکول. نو ډېر کسانو به وس کېدو نو هغوی به واغسته او ډېر کسانو به وس نه کېدو نو هغوی ته اوبه اخیستل ګران و. نو مورخین لیکي چې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک له الله جل شانه ډېر مال دولت ورکړو. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک خپل مال په دغې ځای کې ولګولو. مورخین فرمایي آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام ته وفرمایل چې تاسو کې داسې څوک دی چې هغه دغه بیر روما واخلي او مسلمانان دپاره وقف کړي، الله جل شانه به دغې کس ته د دغې کوی په بدل کې جنت کې بوله چینه ورکوي. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک چې دغه فضیلت او دغه عظیم اعلان وفرمایل نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک هغه یهودي سره خبره وکړله او هغه زمانه کې په 12,000 درهم باندې نیم کوی چې دی هغه د یهودي نه واغستو. نو یو ورځ به د حضرت عثمان غني او د مسلمانانو دپاره دغه کوی استعمالېده او یو ورځ به هغه یهودي چې دی هغه به دغه کوی خپل ځان دپاره استعمالولو او پیسې په پیسو باندې به هغه اوبه خرڅولې. بیا د مسلمانانو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه په ورځ باندې به اوبه اخیستلې او د یهودي هغه کاروبار لږ کمزوری شو. نو بیا حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک مکمل کوی هغه زمانه کې په 35,000 درهم باندې واغستلو او دا د مسلمانانو دپاره وقف کړلو. بیر روما قدردانو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک مورخین فرمایي چې هغه زمانه کې په 35,000 درهم باندې واغستو. نو قدردانو دا ډېر لوی دولت جوړېږي. 35,000 درهم دا حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک واغستو او مسلمانانو دپاره وقف کو. بیر روما نن هم شته قدردانو، هغه باغ هم شته، هلته کې باغ جوړ شوی دی، هغه کوی نن هم شته او قدردانو هغې اوبه اوس هم استعمالیږي او د هغې ثوابونه سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک ته میلاویږي. نو سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک هغه عظیم هستی ده چې بیعت رضوان په موقع باندې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک صلح حدیبیه په موقع باندې مبارک د طرف نه حضرت عثمان غني صاحب د طرف نه آقا کریم علیه الصلاة والسلام په خپله بیعت وفرمایل، خپل لاس مبارک ته د حضرت عثمان غني لاس ووې، د هغې ته سعادت حاصل دی. او بیر روما هغه کوی چې دغه یهودي کوی و هغه حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک تقریبا 35,000 درهم باندې واغستلو او د هغې اوبه چې د مسلمانانو دپاره وقف کړلې. نن هم قدردانو هغه باغ هغه کوی شته چې هغې نه دغه باغونو هغې کې اوبه خر کېږي او هغه کجورو زرګونو بوټي پکې لګېدلي دي او د هغې نه چې کومه آمدني راځي هغه سعودي حکومت په بینک کې جمع کوي. هغې نه بیا د مدینې منورې مستحقینو باندې هم پیسې لګوي او دغه باغ پې هم ساتي. یو وخت داسې رالو چې څومره بینک کې لاکونو کروڑونو درهم ریال جمع شوي نو هغه باندې سعودي حکومت یو هوټل واغسته، یو ځمکه واغسته، هلته کې رهایشي هوټل جوړ کو. هلته کې فندق عثمان بن عفان په مدینه منوره کې د هغې نامه ده، هغه هوټل جوړ کو او هغې هوټل باندې لاکونو ریال کروڑ ریال چې کومه خرچه وشوه لږ وخت کې هغه پیسې هغه بیا وګټلې او واپس چې د هغه بینک اکاونټ کې هغه پیسې چې کومې خرچې واپس جمع شولې. نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک هغه کوی چې کوم هغې مبارک د الله جل شانه په لاره کې وقف کړو نو کوی نه کجورې جوړ شو، کجورې نه باغ جوړ شو، باغ نه اوس یو غټ هوټل هم جوړ شوی دی، باغ هم شته، هغه هوټل هم شته او واپس چې دی د باغ او د هوټل په آمدنۍ باندې سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک په اکاونټ کې هغه پیسې جمع کیږي. سعودي حکومت د ضرورتمندو سره غریبانانو سره مدد هم کوي او هغه د خیر او د خیر ښېګړې او د خلکو سره تعاون هغه سلسله چې کوم د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په ژوند کې شروع کړې وه هغه سلسله نن هم جاري او ساري ده. 100 کال نه زیاتو شو قدردانو چې دغه سلسله حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک د وقف او د ایصال ثواب او د صدقه جاریه او د یو نیک عمل هغه سلسله جاری او ساری ده.
1400 کاله وشو الله خبر شي نور وسونه موده پاتې شي قیامت پورې او دا سلسله به جاري او ساري او دغه اجرونه ثوابونه سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته ملاویږي. سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هر هغه ځای کې چې کوم ځای کې به ضرورت راتلو د خپل مال سره د خپل جان سره د اسلام خدمت کړی دی. یو بل تاریخ اسلام کې واقع ملاویږي چې کله آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک جنگ تبوک ته دی مبارک سفر کولو، جنگ تبوک ته دی مبارک ورتللو، نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه جنگ تبوک کې هم چې هغې کې د صحابه کرامو سره د مال دولت کمی و، صحابه کرام په خپله جان سره خو جهاد دپاره حاضر وو، خو هغوی سره سورلی نه وی موجود، د سورلو کمی و، د خوراک کا کمی و، د پیسو کمی و. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه جنگ تبوک کې هم دی مبارک د اسلام د تعاون دپاره، د اسلام د مرستې دپاره مورخین لیکي چې 900 اوښان د الله جل شانه په لاره کې د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کړل. نن هم قدردانو که مونږ وګورو نو 900 اوښان قیمت نن هم ډېر زیات جوړیږي، ډېر غټ قیمت جوړیږي. نن 1400 کاله مخکې خو هسې هم ډېر جوړېدل. نو قدردانو 900 بیزې نه، 900 غواګانې نه، بلکې 900 اوښان دا ډېر لوی مال جوړیږي، قدردانو ډېر لوی دولت جوړیږي چې دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک جنگ تبوک په موقع باندې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خدمت کې د اسلام د مرستې دپاره، د مجاهدین د اسلام د مرستې دپاره د الله جل شانه په لاره کې هغوی مبارک حاضر کړل. او صرف دا نه، ورسره 50 اسونو په باره کې هم مورخین لیکي 50 اسونه هم یو اس په ډېر قیمتي و، دی مبارک 50 اسونه هم پیش کړل. ورسره 1000 دیناره، یو دینار شو قدردانو د سرو زرو هغه زمانې هغه روپیه وه، 1000 دیناره هم د مبارک د جهاد دپاره د مسلمانانو د مالی چې کوم مدد و هغې دپاره اسلام په خدمت کې هغه پیش کړلو. نو دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه عظیم مدد دی چې دی مبارک د اسلام د خدمت دپاره د خپل مال نه هغه د الله جل شانه په لاره کې هغه پیش کړلو. قدردانو مورخین لیکلي دي چې یو ځل په مدینه منوره کې قحط رالو، د خوراک کا کمی رالو، اور په معاشره کې د کم قحط د وجې نه د خوراک اشیاو قیمتونه ډېر زیات شو، غریبانو ته ډېره ګرانه شوه، غریبانو دپاره خوراک شیزونه اخیستل ډېر ګران شو. دغه وخت کې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باندې یو ډېر لویه قافله چې هغه په سوونو اوښانو باندې مشتمل وه، هغه د نور ممالکو نه مدینې منورې ته راورسېده، او په هغې اوښانو باندې د خوراک اشیا چې دي هغه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک راغوښتي وو. د مدینې منورې چې څومره لوی تاجرانو، هغه تاجران راله او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک نه دغه قافله او دغه خوراک شیزونو اخیستلو اراده وکړله. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک په خدمت کې تاجرانو چې کوم غټ تاجرانو هغوی خپل قیمتونه لګول، چا به زه به تاسو له یو اوښ په سر باندې لکه د هغې ډبل قیمت در کومه، چا ټریپل، داسې هغوی خپل قیمتونه ولګولو چې آخر ټول نه لوی قیمت چې کوم هغوی خپل ذهن کې د هغې مال دپاره، هغې خوراک اشیاو دپاره په قحط په دوران کې هغه قیمتونه خپل ذهن کې ولګول، هغوی وي چې مونږ به دا ولګو مونږ ته به دومره ګټه وشي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک د هغه آخري قیمت په بدل کې هم دا وفرمایل چې ماله څوک دې نه زیات د دې قیمت راکوي. نو هغه تاجرانو چې کوم مدینې منورې غټ تاجران راغلي وو، هغوی یو بل ته وکتل چې مدینه منوره کې ټول لوی تاجران مونږ یو او مونږ چې دغه قیمت ورکو، مونږ نه زیات خو بل څوک قیمت نه ورکوي، او دا نور تاجران شته دی نه څوک دی هغه مونږ یو، نو څوک داسې دی چې هغه تاسو له دې نه زیات قیمت درکوي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل چې تاسو ماله کوم قیمت راکوئ، ماله زما رب د هغې نه زیات اجر راکوي. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، څوک چې یو نیکي کوي الله جل شانه د هغې 10 چنده اجر ورکوي. یو بل آیت کې الله جل شانه د 100 چنده 200 چنده او هغې نه زیات اجر و ثواب وعده هم کړې ده. نو څومره اخلاص ډېر وي نو الله جل شانه په هغې باندې اجر و ثواب عمره ډېر ورکوي.
نو چې کله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل چې مال زما رب دې نه زیات اجر راکړي، نو قدردانو تاجران څه د هغې جواب نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه څومره اوښانو باندې سوونو اوښانو باندې د خوراک څښاک په منونو باندې وزن منونو باندې دغه خوراک هغه اشیا هغه ټول د مدینې منورې غریبانانو ضرورتمندو د هغې قحط کې مبتلا په هغې کمزور خلکو باندې حضرت رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه تقسیم کړل. دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک یو لوی سخا دلیل دی. هغې مبارک غوښتل نو هغې مبارک په دغې اشیاو باندې به منافع ګټلې وه، خو هغې مبارک د آخرت منافع له ترجیح ورکړله. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شوی دی وړی کو انته کې دمې ته ورته دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په خدمات باندې. قدردانو دا ستاسو پروګرام دی، ستاسو په راتګ باندې زموږ دا پروګرام ښایسته کیږي. تاسو موږ سره په لایف کال باندې رابطه کولی شئ په 09125844544 باندې. وټسپ په لاره هم تاسو خپلې پوښتنې په خپل سوال جواب موږ ته په وایس میسج یا په ټیکسټ میسج کې رالیږلی شئ. وټسپ شمیره تاسو اسکرین باندې ښکاره وي. قدردانو کریم علیہ السلام مبارک تربیت یافتہ دا عظیم ہستے خصوصاً بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک د هغې مبارک په ژوند باندې نظر واچو نو هغې مبارک ژوند کې د آقای کریم علیه السلام مبارک په خدمت کې دغه وخت تیر کړی دی. آقای کریم علیه السلام مبارک سره ناسته پاسته تربیت د وجه نه د هغې مبارک تجارت هم کولو، مال دولت هم ګټلو، خو ورسره هغه مال دولت بیا د اسلام په لاره کې په حق کې په ښه ځای کې هغه پیسه خرج کوله. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کوم کوی بیرون روما واغستو قدردانو 35,000 درهم باندې قدردانو دا ډېر لوی مقدار جوړیږي. ځکه چې د اسلام کې چې کوم د زکات هغه مقدار و قدردانو هغه 200 درهم و. 200 درهم د آقای کریم علیه السلام مبارک په زمانه کې بچا سره وی نو 200 درهم والا کس په زکات ورکولو. هغه به مالدار حسابېدو، هغه به مالدار صحابي حسابېدو، هغه به زکات ورکولو. نو 200 درهم هغې نه 52 تولې چاندي جوړیږي. 52 تولې چاندي 200 درهم نه جوړیږي. قدردانو نو 35,000 درهم تاسو په خپله سوچو کې دا څومره لوی چاندي جوړیږي چې قدردانو چې 200 درهم نه 52 تولې جوړیږي نو بیا چې 35,000 هغې نه مونږ حساب ولګو نو دا 150 کیلو چاندي چې دی هغه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک د الله جل شانو په لاره کې هغه خرج کړله. دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک لویه سخا وه. ځکه قدردانو هغې مبارک ته عثمان غنی ویلی کېږي. هغه انسان چې د هغه زړه مالدار و، مال و دولت هم ورسره و، خو ورسره د زړه مالداري هم وه. د مبارک به د الله جل شانو په لاره کې کوم ځای کې به د لګولو ځای راتلو نو هلته کې به د مبارک پیسو باندې به هیله نه کوله او د مبارک به د اسلام دپاره خپل پیسه هغه د آقای کریم علیه السلام مبارک په خدمت کې به هغه پیش کړله. قدردانو آقای کریم علیه السلام مبارک د صحبت د برکته دغې صحابه کرامو ژوند باندې چې نظر واچو نو د مبارک په خپل دور خلافت کې د اسلامي حکومت د توسیع دپاره دی بحری فوج چې دی هغه قایم کړو. نیوی چې اسلام کې د نیوی چې کوم کانسیپټ دی او د بحری فوج چې کوم کانسیپټ دی مورخین فرمایي چې هغه هم د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه کمال و. نو یو منظم بحری فوج چې هغه بیړه او بحری فوج چې منظم کو نو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه خدمات دي. قدردانو نن چې موږ تاسو قرآن مجید تلاوت کو او قرآن مجید موږ تاسو ته په یو قرات باندې په یو رسم الخط باندې موږ تاسو ته مخامخ موجود دی نو قدردانو دا هم د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه خدمات دي. ځکه هغې خدمت د وجه نه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته جامع القرآن هغه لقب هغه ورکړی شوی دی. آقای کریم علیه السلام مبارک زمانه کې چې اسلام کې به چې وحی نازله شوه آقای کریم علیه السلام مبارک به صحابه کرامو باندې هغه ولیکله، سرمنو باندې به ولیکلی شوه، کاغذ باندې به ولیکلی شوه، د کجورو په پاڼه باندې به ولیکلی شوه. مختلف ځایونو کې به دغه آیتونه د قرآن مجید چې
د هغه ولیکلی شو اور هغې کې به د مختلف قبیلو د هغې د تلفظ او د هغې د قرات هغې اختلاف هم پکې و. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په لغت قریش باندې یو لغت باندې یو رسم الخط باندې قرآن مجید راجمع کو اور هغه قرآن مجید چې د هغه به دنیا په ګوټونو ګوټونو کې خور کړلو نو د هغې سره د چې کوم عجمیان دي هغې ته د قرآن مجید هغه تلاوت هغه ورته آسان شو. نو نن چې مونږ عجم کې په اسانه باندې قرآن مجید هغه تلاوت وکړو نو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه برکات دي، دا د هغې مبارک خدمات دي چې هغې مبارک مونږ تاسو ته آسان کو په لغت قریش باندې چې هغه راجمع کو قرآن مجید اور قدردانو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک خدمت دی، د هغې مبارک مونږ تاسو سره احسان دی. قدردانو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور کې اسلامی مملکت حضرت عمر فاروق صاحب نه وروستو نور هم وسیع شو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک د حضرت عمر فاروق صاحب مبارک په طریقې کار باندې عمل وکړلو اور اسلامی سلطنت نور هم مخکې بوتللو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور کې لاکونو مربع میل باندې اسلامی حکومت چې دی هغه غیر چاپیر علاقو ته خور شوی او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک دغه اسلامی سرحدات چې دی دا به نور هم مخکې بوتلل. افریقې ته د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک په دور کې نور ممالک هم فتح شو، سایپرس، آرمینیا، دا ډېر علاقې داسې وو چې هغه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک په دور کې چې هغه فتح شوی. دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک اسلامی فتوحاتو کې خدمات دي چې هغې مبارک دې طرف ته هم توجه ورکړله اور اسلام هغه سلطنت چې دی هغه اسلامی حکومت چې دی هغه نور ممالک ته هم ورسېدل او په دغه ممالکو کې بیا امن راوستو. هلته کې د عوام ته چې دی داسې نظام حکومت ملو شو چې په هغې کې د هغې هغه حقوق چې دی هغې ته ورکړی شو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک په خدماتو کې قدردانو مورخینو لیکلي دي چې دې مبارک مسجد نبوي شریف کې هم توسیع کړې ده. مسجد نبوي شریف په توسیع کې هم حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک خدمات چې دی هغه شامل دي. مسجد نبوي شریف د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دور کې د صحابه کرامو تعداد په اعتبار سره هغې یو محدود علاقه وه. بیا چې وروستو نور چې تعداد سوا کېدل نو مورخین لیکي حضرت عمر فاروق صاحب مبارک پکې رد و بدل وکړو، هغې هم پکې لږ کار وکړلو او توسیع وکړله. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک هم په هغې کې ډېره توسیع وکړله. نو قدردانو چې کم هم د خیر کارو او کم هم داسې کارو چې هلته کې د هغې ضرورت و نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک یو ښه حکمران په طور باندې هغه کار چې دی سرته رسولی دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک ته دا سعادت حاصل دی چې دی مبارک ته هم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دنیا کې د جنت زیری کړو. هغه لس صحابه کرام چې چاته دنیا کې د جنت زیری شوی دی هغې ته عشره مبشره صحابه کرام وي، هغې کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک هم شامل و. یو حدیث پاک راځي صحیح البخاري یو بل حدیث پاک دی چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل یو کوی مبارک کې دی مبارک ناست و، خفې مبارک راځوندې کړی وې. دغه وخت کې دی مبارک یو باغ کې ناست و، یو صحابي رالو هغه دروازه باندې ودرېدلو اور نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه هغه دروازه بنده وه چې ور وټکولو. دی مبارک تپوس وکړو څوک وي چې ابوبکر صدیق. نو صحابي رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه اجازه وغوښتلو. دی مبارک فرمایي چې راولې اور جنت زیری وله ورکړې چې هغې ته وفرمایي تاسو راشئ او نبي صلی الله علیه وسلم به جنت زیری درکوي. او هغه رالو نبي صلی الله علیه وسلم به سره نږدې کېناستو. بیا لږ ساعت پس بیا ور وټکېدو، صحابي لاړو. نو بیا صحابي رالو. دی مبارک فرمایي چې څوک وي چې عمر فاروق. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام به ورته فرمایل چې دی له هم جنت زیری ورکړه. صحابي جنت زیری ورکو. حضرت عمر فاروق صاحب رالو کېناستو. لږ ساعت پس بیا ور وټکېدو. هغه صحابي تپوس وکړو څوک دی په ور باندې. نو دوی وفرمایي چې عثمان غني. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد صحابي عرض وکړو قربان حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی. نو دوی به وفرمایل چې دله هم د جنت زیری ورکړه، خو هغې نه مخکې به امتحان او تکلیفونه یو امتحان به راځي ور باندې. نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دغه خبره قدردانو صحابي ورته وکړله. حضرت عثمان غني صاحب چې کله رالو نو هغې کوی کې چې کوم ځای کې دی مبارک ناست و هلته کې ځای پوره و، هلته کې نور ځای د ناست نه و. نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی مبارک مخامخ کېناست و.
हल्ते के ज़े पूरा शो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक नास तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहब नास हो बिया हज़रत उमर फ़ारूक साहब नास हो बिया हज़रत उस्मान गनी साहब मुबारक महामख के नास हल्ते के ज़े नो उलमाए किराम फरमाई दे के इशारा व दे ख़बर तरफ था आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहब और हज़रत उमर फ़ारूक साहब तगदरे वाणो मुबारकान ब योज़े भी कबर और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक कबर आई तो मखामुख भी नो कदरदान उस हम नबी अलैहिस्सलाम मुबारक रोज़ा अनवर की मुंगो गुरु नाके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक शेखैन करीमैन और रोज़ा अनवर के खख दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुबारक हम आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक से खख थे हज़रत उमर फ़ारूक से मुबारक हम खख थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक शदे आगा मखामुख पर जन्नतुल बकी शरीफ के खख थे तो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर जुन के पदग कुई के चिदी मुबारक नाज तो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हज़रत उमर फ़ारूक से बलता नास हो और आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दी सरा नास हो बिया हज़रत उस्मान गनी साहब लगलर महामख के नासलो नो इशारा वदे ख़बर तरफ था शे आके करीम अलैहिस्सलाम और शेखैन करीमैन बा ददी रोज़ा अनवर ददी कब्रुन बा दलता नबी सल्लल्लाहु मुबारक सर भी हज़रत उस्मान गनी साहब मखामुख हुई और आके करीम अलैहिस्सलाम बाद दगे मौका बांधे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ता दा ख़बर हम खड़े हुआ चिता सब तकलीफ़ मिलावी की इम्तिहान बराजी बलवा बराजी नो कददान अक शांत ओश हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक पर दौर के बाग़ियान रापा से दिल और अगीद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ख़िलाफ़ खुरूज ओकड़ो द हुकूमत ख़िलाफ़ द हज़रत उस्मान गनी से मुबारक ख़िलाफ़ अगी खुरूज ओकड़ो अगी बगावत ओकड़ो और अगी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक को न के चापेर ताव राताव शुदा ज़रगुन कसानू ढेर लोए तादाद के खलक रागलू हज़रत साहब किराम के हज़रत अली करमल्लाहु वजहु मुबारक द हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक द हिफाजत द पारा खपल ज़ामन हज़रत इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मुबारक द हज़रत उस्मान गनी साहब द हिफाजत द पारा वर सरा उदरउलू चितास पर दी हिफाजत को शदीद सोक नुकसान न रसी नो कदरदान इस्लाम पर इब्तिदा न दा तरीका रवान दा चे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हम शहीद करे शो ब्यागे नरुस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हम शहीद करे शो आगे नरुस सैयदना अली करमल्लाहु वजहु मुबारक हम शहीद करे शो आगे नरुस सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हम शहादत शिदागा पज़ाहर बांधे वो शो आगे मुबारक ख़िलाफ़ हम साजिश शो और ब्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हम शहीद करे शो नो कदरदान इस्लाम के कम कस से इस्लाम खिदमत की और आगा सही तरीके से रवानी नो कदरदान दा इस्लाम दुश्मन नासिर दा तरीका इस्लाम द इब्तिदाई दौर न रारवान से दी ज़ालिमान दग इस्लाम अगर चिकम कायदीन दी दगी द शहादत द पारा कोशिश की और शहादत द पारा मनसूबे जोड़ी चिदी कम ख़ तरीके सरकार रवान करे दे इस्लाम नुकसान द पारा दगा खलक दगा शिकम इस्लाम कायदीन दी अगी शहादत मनसूबे जोड़ी नो कददान मुंगा मुसलमानान ला पकार दादी छि मुंगा द साहब किराम जोन न दा सबक वाखलू छि मुंगा मुसलमानान खपल के यो बल सरा न जंगीगू खपल के यो बल खिलाफ फ़िरका वारियत खपल के यो बल खिलाफ छदे द कौमियत असबियत द फ़िरका वाराना ख़बर फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात न सातू द कौम की शिकम दर ना कौम परस्ती दा द यो कौम खलक रा पासी बल कौम त नुकसान रसी दे टोलो ख़बर न मुंगा तासो ज़ानो सातू दा द इस्लाम दुश्मनानो तरीका पखवान अरवाना दा चे अगी मुसलमान अगी इस्लाम निशी ख़त्मोले नो अगी मुसलमानान खपलो की जंगवल गवाड़ी मूंग ला पकार दादे कददान चे मुंगा चे हर यो मसलक सरा ताल्लुक़ सातून की उस मुहर्रम दा म्याश शुरू की दून के दा मुहर्रम पर म्याश बाज़ इलाकों के ढेर ज़्यादा हालात ख़राब भी वल तक ख़बर अमन अमान सूरत हाल ढेर ज़्यादा ख़राब भी नो कददान मुंगा मुसलमानान न पकार दे चे मुंगा तासो हर हाक़ कदम नज़ानो सातू चे कम कदम द इस्लामी तालीमात ना ख़िलाफ़ दे इस्लाम नामत बल्ला अमन वरकोल बल्ला तहफ़्फ़ुज़ वरकोल बल त नुकसान न रसोल नो हर आगा कार चे आगा द इस्लाम पनुम मानदे योकस मुंग त रा मखामख की शिदा कारों का दा दीनी कार दे और हकीकत की आगे के बल इंसान त नुकसान रसूल भी द बल जानो माल त नुकसान रसूल भी नो मुंग बपू इशु शिदा का कार और दा कस है दा इस्लामी तालीमात ना ख़िलाफ़ थे दा कस ख़बर मनल नहीं पकार दा शांते इकदामात ना दा शांते कानून नज़ाम सातल पकार दे चिपाई के दा आवाम जानो माल था या सरकारी एहलकार और जानो माल था नुकसान रसूल भी नो दा शांते कानून न बजान सातू ची जमूंग द जब न जमूंग द लाश न बल इंसान था तकलीफ़ मिलाऊ नशे
आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुसलमान तारीफ़ दा कड़े दे अलमुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। त सही उल बुखारी दा हदीस पाक ते आका करीम अलैहिस्सलाम बाबा फरमाइल कि मुसलमान हागा दे कि द हगे द जबे न द लास न नूर मुसलमानन पे अमन की वी कि ज़ द खपल जब बांधे प खपल लास बांधे प खपल कौल बांधे प खपल फ़ेल बांधे बल इंसान ता नुकसान रसोमा बल मुसलमान ता नुकसान रसोमा। नो आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक तालीमात मुताबिक बिया दगा इंसान से दगा कामिल मुसलमान न दे दगा इंसान बिया इस्लामी तालीमात बांधे न दे रवान। नो कदा नमूला द बल कस खबरें बांधे फ़ौरन अमल कौल नहीं दी पकार बल्कि आगे तो सोच कौल पकार इसी दा खबर शमा दा कस कई दा खबर इस्लामी तालीमात मुताबिक तक इस्लामी तालीमात ख़िलाफ़ था। कदादानो दऊँ पर मुल्क के मुंगा गुरु से मुख्तलिफ़ खारियों के मुख्तलिफ़ ज़हीनों के एहतजाज कीगी और आगे के खलक द आवाम जानो माल ता सरकारी अहलकारों ता सरकारी अमलाक ता नुकसान रसी। कदादानो याद साथे मुंग खपल खफगान खपल चिकम मुतालबा दा आगा पर सही तरीके सर मख रसोल पकार दी आगे ब दौरान के द आवामों या द सरकारी अहलकारों जानो माल ता नुकसान रसोल दा जमूँ द खपल शिकम मिशन दे जमूँ शिकम कार दे आगे सरा गद्दारी दा ज़मूँ मकसद दा न दे मुंग द चा जानो माल ता नुकसान रसो को सोक दगा कार की दा शर पसंद अनासिर दी दऊँ पर माशरे के उस मुंग गुरु कदादानों पर कश्मीर के हम हालात ख़राब दी तेरह मह के शिकला जंग शुरू शो नो गिलगित बल्तिस्तान के हम ईरान इसराइल जंग के ढेर हालात ख़राब शू मुहर्रम के द पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खारियों के हालात ख़राबीगी नो कदादानों याद साथे से सोख हम द हर यो मसलक सर ताल्लुक़ लरून के चकरा देर आपासी और दे द बल इंसान ता नुकसान रसौल खबर रखी कहा द हर यो मसलक सर ताल्लुक़ साथी नो याद साथे ज़मूँ दगे कसान लपकार दादी से दगे खल्क पर खबर बांधे अमलून की दगे खल्क नजानो साथी दगे खलक द कुफ़ार द इस्लाम दुश्मन अनासरों पर एजेंडा बांध रवान दी और इस्लाम तो नुकसान रसौल गाड़ी इस्लाम तालीमात वाज़ेह दी कि द इंसान से कम गुमराही द कुफ़र खबरी दी शिरक खबरी दी को यो इंसान को काफिर दे यो इंसान मुशरिक दे यो इंसान दगा गलत कारू न कई नो दागे हिसाब वसर रब्बुल जलाल कई। अल्लाह करीम कुरान मजीद की इरशाद फरमाई अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन आयता सुदा गुमान के शमा तासो अबस पैदा करे बेफ़ायदे पैदा करे व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन और तासो वमाता वापस न राजे फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़ लोए शान दे द आग ज़ात चागा द हक़ बांधे बादशाह दे फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़ वह रब नो अल्लाह जल्ल शानुहु दगे आयत करीमा के फरमाई छे वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखरा और तासो के सोक आगा द अल्लाह जल्ल शानुहु सर नऊज़ु बिल्लाह बल इंसान आगा जान सरा बल मखलूक आगा जान सरा द अकीदा साथी शिदा रब दे अल्लाह जल्ल शानुहु सरा आगा शरीक गणी वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखरा सोक रब्बुल जलाल सरा बल चाहता हम इलाह मनी बल चाहता हम खुदे हुई अल्लाह सरा सोक शरीक गणी अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही दे बांधे बदगे इंसान सर हिज दलील नवी अल्लाह जल्ल शानुहु सही सुख शरीक निश्ता अल्लाह जल्ल शानुहु वहदहु ला शरीक दी फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह दगे इंसान सरा चिचा रब सरा बल सोख शरीक को दगे इंसान सरा ब रब्बुल जलाल हिसाब के फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून और याद साथे से शान द खबर दादे से काफिर से देगा कामयाबी नमूमी नो अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई छे सोक मा सरा यो मखलूक शरीकई नो दगे इंसान सरा हिसाब जमा कार दे जब आगे इंसान सरा मुशरिक सरा मा सरा शिचा यो बल मखलूक शरीक कड़ो मा सरा बल मखलूक बांधे आगा दा गुमानो सातो शे नऊज़ बिल्लाह दा मखलूक रब सरा शरीक थे रब ज़ुल जलाल खु वाहिद ला शरीक थे खुदे रब सरा मखलूक से दागा शरीक कड़ो नो रब ज़ुल जलाल फरमाई छे दागा इंसान हिसाब मा बांधे दे जब दागा सर हिसाब आखलमा नो कदादानों को नऊज़ बिल्लाह पर दऊँ पर इलाका के दऊँ पर माशरा की यो हिंदू हम पाती कीगी यो मुशरिक पाती कीगी कबल मज़हब वाला इंसान पाती कीगी दबल दीन वाला इंसान पाती कीगी इस्लामी तालीमात दलान दे दगा इंसान ज़िम्मी दे दी तो ज़िम्मी वेली की ज़िम्मी आगा गैर मुस्लिमा चे आगा द इस्लामी हुकूमत दलान दे पाती कीगी आगा इस्लाम तो नुकसान न रसी नो इस्लाम आगला त मुसलमान सर बराबर हुकूक वर्की नो यहूदी ईसाई हिंदू गैर मुस्लिम त हम इस्लाम द नुकसान रसोल इजाज़त न वर्की अकील हम द मुसलमान सर बराबर शहरी हुकूक वर्की नो शिकला ब्या का ददान यो मुसलमान दे
یو بل مسلک سره کې انسان دی هغه ته خو بالکل موږ او تاسو نقصان نشي رسولی. محرم را روان دی یا نور داسې مواقع راشي قدردانو نو خپل قول او خپل فعل نه بل انسان ته نقصان رسول نه ځان وساتئ. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شوی د وړکې اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا ملاوي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې راوړی دی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په خدمات باندې. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې څومره صحابه کرام دي، اهل بیت اعظام دي، هغوی د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تربیت حاصل کړو. هغوی مبارک عظیم هستې جوړې شوې. هغوی کې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک یو خاص وصف هغه حیا وه. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک ډېر زیات حیاناک و. په صحابه کرامو کې هر یو صحابي حیاناک و. سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک لا الله جل شانه یو اضافي وصف دا ورکړو چې دی مبارک حیا کې ډېر زیات و. دی مبارک په ډېر زیات حیا کوله. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل فرمایل چې حضرت عثمان غنی نه فرښتې هم حیا کوي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپله په دی مبارک یو ځل حضرت عثمان غنی صاحب رالو نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل صادر مبارک هغه برابر کو. نو چا عرض وکړو قربان یا رسول الله تاسو عثمان غنی صاحب په راتلو باندې ځان برابر کو، صادر داسې برابر کو. دا ولې دی مبارک فرمایل چې د هغه چا نه ولې حیا ونه کوم چې فرښتې هم هغې نه حیا کوي. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک سره خصوصي معاملات کول. هغې مبارک سره د حیا په معامله کې ډېر زیات نبی صلی الله علیه وسلم مبارک به محتاط او دی مبارک به ډېر زیات خیال ساتلو. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرامو کې مختلف صحابه کرامو ته الله جل شانه مختلف خصوصیات ورکړو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک کې سخاوت هم ډېر زیات و. د هغې مختلف مواقع باندې اظهار وشو چې دی مبارک بیر روما تقریباً 35,000 درهم باندې کم و بیش واغستلو. او دغه شانته جنگ تبوک په موقع باندې دی مبارک حضرت ابوبکر صدیق سے بعد کور سامان حاضر کړلو. حضرت عمر فاروق سے بعد کور نیم سامان حاضر کړلو. جهادونو په موقع باندې مختلف صحابه کرامو مختلف تعاون کړی دی. بعض اوقات صحابه کرامو سره په کور کې ډېر لږ شیزونه او اسلام د خدمت دپاره د الله جل شانه په لاره کې د مدد دپاره او انفاق فی سبیل الله دپاره به هغې یو موټی کجورې یو موټی خوراک به هم حاضر کړلو. نو صحابه کرامو به خپل وس او د طاقت مطابق به د اسلام مدد کولو. او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک الله جل شانه دا توفیق ورکړو چې دی مبارک د مختلف مواقعو باندې د اسلام مدد وکړلو. او جنگ تبوک په موقع باندې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک دغه تعاون باندې ډېر زیات خوشحاله شو. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک رنگ مبارک ډېر زیات د خوشحاله نه هغې کې تغیر رالو. دی مبارک مخ مبارک باندې خوشحاله آثار ښکاره شو. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خدمت کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کوم خدمت او د منډې تړې او د ضرورت وخت راغلی دی مبارک هلته کې مدد کړی دی. او قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه عظیم صحابي ښایسته حکومت وکړلو، ښایسته نظام وچلولو. او بیا آخر کې باغیانو د دې مبارک خلاف سرکشي وکړله، بغاوت وکړلو. او بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بعد شهادت تلاوت د قرآن مجید باندې وشولو. دی مبارک قرآن مجید تلاوت کولو. او د دې مبارک قرآن مجید تلاوت په دوران کې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم چې دغه ځای ته دی مبارک ورسېدلو یا دغه ځای کې دی مبارک تلاوت کولو. دغه وخت کې د دې مبارک شهادت هغه واقع وشوه. او د دې مبارک هغه وینې هغه پاکې وینې هغه قطرې هم په قرآن مجید باندې پرېوتلې. نو قدردانو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بعد ټول عمر هم د دین خدمت وکړلو او د اسلام خدمت وکړلو، د قرآن سره تعلق وساتلو. او چې کله دی مبارک دنیا نه رخصتېدو نو دغه وخت کې مورخین لیکي چې دی مبارک حالت د روژه کې و. 18 ذی الحجه 35 هجری
دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه تاریخ شهادت مورخینو را نقل کړی دی. 18 ذوالحجه 35 هجری باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک مدینه منوره کې شهید کړی شو او د دې مبارک هغه وینه پاک وینه قرآن مجید باندې پرېوتله. نو قدردانو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په شهادت باندې د اسلام کې ډېر زیاتې فتنې هغه خورې شولې او هغې نه وروسته بیا ډېر واقعات د صحابه کرام په منځ کې اختلافات هغه راله. نو قدردانو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک ذات بابرکاته پورې ډېر معاملاتو کې اتفاق او هغې نه وروسته بیا اختلافات نور سوا شو. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک شهادت د هغه سانحه وه چې د هغې د وجې نه وروسته نور معاملات هم ډېر ګډوډ شو. نو قدردانو موږ تاسو له اسلام او د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ژوند او د صحابه کرامو دغه ژوند دې خبرې سبق راکوي چې موږ تاسو په خپلو کې اتفاق اتحاد ساتو. هر زمانه کې اسلام مخالف عناصرو مسلمانان خپلو کې جنګولي دي، خپلو کې هغې اختلافات پیدا کړي دي او مسلمانان یې کمزوري کړي دي. زموږ په ملک کې هم اکا د اسلام مخالف عناصرو د ملک دشمن عناصرو هغه منصوبه شروع ده چې مسلمانان خپلو کې جنګوي، چېرته کې قومیت باندې، چېرته کې قوم پرستی باندې، چېرته کې عصبیت باندې، چېرته کې مختلف وجوهات روباسي او د حقوق په نوم باندې او د ظلم زیاتۍ په نوم باندې خلک راپاسي او بیا د هغې نه زیات ظلم زیاتۍ خلکو سره وکړي. نو قدردانو موږ خپل په صفونو کې موږ په خپل منځ کې کم ملک دشمن عناصر دي، کم انتشار پیدا کوونکي خلک دي، کم هغه خلک دي چې کم اسلامي تعلیمات نه خلاف چلیږي، هغې خلکو له به ځای نه ورکو، هغې خلکو نه به ځان ساتو چې کم خلک مسلمانانو خپلو کې جنګوي او مسلمانان د قوت کمزوری کول غواړي. موږ چې خپلو کې متفق یو، موږ چې خپلو کې مضبوط یو قدردانو، نو موږ بهر اسلام دشمن عناصر ته به هم مضبوط ولاړ یو. که موږ خپلو کې بې اتفاقه شو، قدردانو کوم کور کې چې وروڼه خپلو کې بې اتفاقه وي هغه بهر خلکو سره مقابله نشي کولی. نو دا ملک چې دی دا زموږ کور دی، موږ به خپلو کې اتفاق اتحاد ساتو چې بهر چې کوم اسلام دشمن عناصر دی هغې ته موږ او تاسو مضبوط یو. نو خپل ملک ته به نقصان نه رسو، خپل عوام ته به نقصان نه رسو، خپل ادارو ته به نقصان نه رسو، قومي املاک ته، عوامو املاک ته، قومي جان ته، عوامو جان ته به نقصان نه رسو. قدردانو دې سره به زموږ او ستاسو ملک چې دی هغه مضبوط وي او موږ به د اسلام باندې به هم مضبوط ودرېږو، اسلام خدمت به هم کولی شو. که چېرې موږ خپل ملک کې کمزوري شو، قدردانو زموږ دا ملک چې دی اسلام دپاره جوړ شوی دی، لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړ شوی دی. الحمدلله موږ ایټمي قوت یو. نو موږ به خپل موټې به مضبوط ساتو. موږ به ټول مسلمانان یو موټی یو چې یو موټی یو قدردانو، نو موږ بیا مخالف سره هم مقابله کولی شو، بهرني خلکو سره هم مقابله کولی شو. بهر نه دشمن موږ باندې نشي راتلی، الله پاک په فضل و کرم سره موږ له شکست نشي راکولی. الله جل شانه مدد موږ سره شامل حال دی. په خپلو کې خپل منځ کې اتفاق اتحاد به ساتو، خپلو کې به بې اتفاقه کېږو نه. دا د دشمن منصوبه ده چې موږ خپلو کې بې اتفاقه کي، چې کله موږ یو بل نه لرې شو، یو بل نه بیل شو، یو بل نه لرې شو، نو بیا دشمن مقابله ګرانه ده. نو دشمن منصوبه دا ده چې موږ یو بل نه خفه کي، موږ یو بل نه جدا کي، موږ یو بل نه لرې کي چې بیا هغې ته مقابله آسان شي. نو خپل منځ کې به اتفاق ساتو. محرم میاشت روان ده او محرم میاشت نه علاوه هم ټول کال او سر به مونږ د نور مسلمانانو سره، نور پاکستانیانو سره د هغې جان و مال ته به نقصان نه رسو، د هغې جان و مال ته به تکلیف نه رسو. دا د مونږ ته اسلام تعلیمات دي، دا د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک تعلیمات دي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په صحابه کرامو کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک قریشي صحابي و. د دې مبارک د قریش قبیلې سات ملګری و. او دغه شانتې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په صحابه کرامو کې د فارس اوسېدونکي سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ مبارک هم و، د افریقي اوسېدونکي بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مبارک هم و، په روم کې پاتې شوی صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ مبارک هم و. نو قدردانو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه ګلستان کې، په دغه ګلدسته کې د مختلف علاقو هغه ګل موجود و. نو موږ به هم د اسلام باندې عمل کو، موږ به هم خپل منځ کې اتفاق ساتو. زموږ په ملک کې مختلف صوبې دي، مختلف ژبې دي، دا ټول به خپلو کې اتفاق اتحاد ساتو. الله کریم دې اول ما ته او بیا تاسو دا خبرې یاد ساتلو، په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. راتلونکي جمعې په تاسو نه اجازت غواړو، یو نوې موضوع سره بیا به ستاسو خدمت کې حاضري کوو. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.